हाँ जी स्टूडेंट, तो आप जी क्लास अज कर लगे हैं ये एक स्पैशल क्लास है। स्पैशल क्लास मैं इसनूं इस करके कह रहा हैं क्योंकि ये क्लास जी शुरुआती क्लासा एक क्लास है, पर आप ये क्लास शुरुआती जी पोलिटिकल साइंस की आप सीरीज लैके चल रहे हैं वो नहीं की सी इनू, तो इस करके मैं अज स्पैशल तौर पर कराने लग्यागा। तो इस क्लास का नाम है अज जी आप क्लास अज कर जा रहे हैं, इसका नाम है जी प्रस्तावना। पंजाबी जिन्होंने प्रस्तावना बोलते हैं, इंग्लिश में असीं बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ठीक है, प्रस्तावना। चलो सब तो पहला तो भाई गल कर लीए भी प्रस्तावना। देखो सूँ इत्थे लिखी हुई नज़र आ रही है, असी भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्म निरपक्ष लोकतांत्रिक गणराज स्थापित कर उसके सारे नागरिकों लिए समाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार प्रगटाउन विश्वास धर्म और उपासना की सुतंत्रता रुतबे और अवसर की समानता और उन्होंने सब विच भाईचारा वधाउन व्यक्ति के गौरव और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को यकीनी बनाने लई दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में अज मिति 26 नवंबर 1949 इस संविधान को स्वीकार अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हाँ। ठीक है, तो यह साडी प्रस्तावना है कि साडा प्रीएम्बल है। तो अपन डिटेल अज करांगे तो देखा समझांगे भी प्रीएम्बल हुंदी की है। ठीक है, तो यह साडे संविधान क्यों पाई गई है, अर्थ की है, या जिहड़े कल्ले कल्ले अर्थ ने जिवें प्रभुता संपन्न हुंदा है या समाजवादी शब्द है, की अर्थ हैगा, तेनों अज आपां गल करांगे डिटेल दे विच। ठीक है, चलो सब तो पहलां आपां ये देख लीए भी प्रस्तावना हुंदी की है, प्रीएम्बल की हुंदी है, प्रस्तावना की हुंदी है। हाँ जी, तो प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान नूं जानन दी एक कुंजी है। कुंजी मीनस भी साडे संविधान दे विच किहड़े-किहड़े विचार ने, उन्हां विचारां नूं असीं जानना होवे तां असीं प्रस्तावना दे राहीं उन्हां नूं जान सकदे हां। ठीक है, मतलब संविधान नूं जानन दी की है ये एक कुंजी है, जां संविधान दे जिहड़े भी विचारक ने जिन्हां ने संविधान नूं लिखिआ हैगा उन्हां दे विचारां नूं जानन दी एक कुंजी मन्निआ गया इसनूं। ठीक है, तो एक साडे विचारक होए ने के एम मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना नूं राजनीतिक पत्री कहा सी। राजनीतिक पत्री कहा सी, जिवें पत्री दे विच देख के दसदे हुंदे ने। ठीक है, तो इहनूं राजनीतिक पत्री कहा सी, किहने कहा सी? के एम मुंशी ने। चलो तो हुण सानूं पता लग गया जी प्रस्तावना जिहड़ी है साडे जिहड़े भी संविधान निर्माता सी उन्हां दे विचारां नूं जानन दी की है एक कुंजी है, जां फिर साडे संविधान दे जिहड़े संविधान निर्माता सीगे उन्हां दे विचारां नूं जानन दा एक स्रोत है। हुण आपां देखदे हां प्रस्तावना साडे संविधान दे विच किवें आई है। सब तो पहलां तां आपां देखदे हां भी प्रस्तावना जिहड़ा मूल शब्द सीगा कित्थों लिया सी असीं, ये यूएसए तो उधार लिया। ठीक है, तो जिहड़ी इहदी भाषा सीगी ये असीं आस्ट्रेलिया तो उधार लई है। भाषा असीं आस्ट्रेलिया तो लई है, तो मूल जिहड़ा शब्द सी इहदा असीं लिया सी जी असीं ये प्रस्तावना जी ली सी यूएसए तो लई है। ठीक है जी, हुण प्रस्तावना की शुरुआत किवें हुई इंडिया दे विच? देखो आप पढ़ के आए सी पहला भी 9 दिसंबर नूं संविधान सभा की पहली मीटिंग बुलाई जाती है, जिहदे विच डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जिहड़े सी ये कार्यकारी प्रधान चुने जाते हैं। इस तो बाद फिर 11 दिसंबर की एक होर मीटिंग बुलाई जाती है 1946 के विच ही बुलाई जाती मीटिंग ये। इस तो बाद फिर एक होर इंपोर्टेंट डेट आती है, वो आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ साड़ी प्रस्तावना का खरड़ा आख सकते थे, जिहदे विच पंडित नेहरू ने यह प्रस्ताव पेश किया भी साडे संविधान का स्वरूप की होगा या साडे संविधान का स्ट्रक्चर की होगा, असीं मोटा मोटा या संविधान की बनाना चाहुंदे हैं। ठीक है, तो जिहड़ा उदेश प्रस्ताव पेश किया इस तो बाद ही प्रस्तावना साडी जिहड़ी सही रूप दे विच साडे सामने बन के आई है। ठीक है, तो उदेश प्रस्ताव तो ही प्रस्तावना का जिहड़ा जन्म होया जी, ये जिहड़ा कि पंडित नेहरू ने पेश किया 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 ਨੂੰ अडोप्ट कर लिया गया सीगा। इस तो बाद आपां गल करते हैं जी जिहड़ी साडी प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, इहदे 4 तत्त ने, 4 कंपोनेंट ने, इहदे 4 तत्त ने। सब तो पहला कंपोनेंट की है, पहला तत्त की है वो हैगा साडे संविधान की शक्ति का स्रोत की है। संविधान की जिहड़ी पावर है दा सोर्स की है। दूसरा है जी साडे संविधान की नेचर किस प्रकार की है?
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਆਰ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤੱਤ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੈਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਚਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਣਰਾਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ। ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਾਬਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ 1950 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ 1950 ਤੱਕ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ 1950 ਤੱਕ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੋ 1956 ਤੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ 1950 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1956 ਤੱਕ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ABCD ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ UNO ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੋਰੀ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ, UNO ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ABCD ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ WHO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ UNESCO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ABCD ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀਗੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਥਿੰਕਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ।
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ BSNL ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏਅਰਟੈਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਅਰਟੈਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1990-91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ LPG ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਊਗਾ? ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਗਣਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਣਰਾਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਚਰਨ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਤੇ ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀਗੇ? 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗੇ ਸੀ? 1947 ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗਣਰਾਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਣਤੰਤਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਣਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੈਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ? ਦੇਖੋ, ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਤਲਬ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15 ਲਿੰਗ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 18 ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਮੀਨਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੋ ਕੇ
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੱਤ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਠਿਆ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾ। ਤਾਂ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਖਨਾਥ ਵਰਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਾ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਰਸਸ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 1995 ਦਾ ਮਾਮਲਾ, LIC ਵਰਸਸ ਬਨਾਮ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। 1995 ਦਾ LIC ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀ 1976 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ ਜੀ ਏਕਤਾ, ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋੜਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਆਊਗਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗਣਰਾਜ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।